So in the last section, we have seen how to perform the subtraction operations, and later we have seen the different mechanisms of uh, fixed point representation, the floating point representations, and we have also seen what are different binary codes we are having. That is 8421 code, 2421, and 5211 codes. And later we have seen the gray code and XS3 code. And now let us discuss about the last topic in this data representation part, that is about the error detections. So what is called an error and how to detect an error? What is the need of the detecting an error? So let us see in this today's section. And also we will see one more topic that is about the addition and subtraction algorithms, which is to be worked out by our computer system. Now coming to the error detections or error detection code. So what is the need of detecting an error? What is meant by an error first of all? So first, I will explain with some simple example. Let us take some operation like this. So I am having there is a components inside a computer to transfer some data. Let it's called as a sender, and the sender will send the data, and it is received to the receiver side. Sender and a receiver. So there is something that is to be carried out between this sender and the receiver. That is nothing but the data must be transmitted from one place to other place. Data transmission can be done from one place to other place. That is nothing but we are going to shift the positions of the bit positions. So please can you mute students? It's making some disturbances. Please can you mute yourself? Okay. So we are saying that in a computer we can transfer the data from one place to other place. So simply for these operations, we can say that the data is moved from one place to other uh, in the form of binary. So always remember, so our data will be transferred in the form of binary only. So in the sense, initially the data will be in the zero mode. So whenever we're transferring some data into that bit positions, it is changing its bits values. That is, we are changing the bits from one position to other position. సో మనం ఏం చెప్తున్నాం అంటే కంప్యూటర్లో ఎప్పుడు కూడా సో ఇఫ్ యూ సే దట్ వెన్ కంప్యూటర్స్ ఆర్ హ్యావింగ్ data transmission, that is we are placing the data from one place to other place in the form of instruction or in the form of data or in the form of address, whatever it may be. సో ఇక్కడ మనకి ఏం జరుగుతుంది? సో కంప్యూటర్లో కంపల్సరీగా మనకి డేటా ట్రాన్స్మిషన్ అనేది ఖచ్చితంగా జరుగుతుంది అనమాట. అంటే ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్ డేటా అనేది మూవ్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, వెన్ యూర్ ఎంటరింగ్ సంథింగ్ ఇన్ ఏ కీబోర్డ్, ద డేటా ఫ్రమ్ ద కీబోర్డ్ ఈస్ రిసీవింగ్ టు ద సిపియు. సో కీబోర్డ్ ఎంటర్ చేసిన డేటా నాకు నేను సిపియు So when we say that the data is moving from one place to other place, nothing but there is a change in the bit positions. సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే, సో డేటా ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్ రియల్ గా మనకి మూవ్ అవుతుందా లేదా అని తెలుసుకుంటాకి ఏంటంటే మనం, సో ఇక్కడ ఈ బిట్స్ అనేవి మనం దాని యొక్క డేటా ఫార్మేట్ లో చేంజెస్ అనేవి జరుగుతాయి అనమాట. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నాకు ఇంత ముందు ఒక పొజిషన్ ఒక మెమరీ లొకేషన్ లో 0000 ఉంటే, నేను ఒక కీబోర్డ్ నుంచి ఒక డేటా ఎంటర్ చేసినప్పుడు ఆ మెమరీ లొకేషన్ ఒక వాల్యూ అనేది 0100 కింద చేంజ్ అయింది. సో వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇస్ వెదర్ ద సెండర్ ఈస్ సెండింగ్ ద డేటా. ఇక్కడ నాకు సెండర్ అనేవాడు 000 అండ్ లెట్ ఇట్ బి కీబోర్డ్. సో కీబోర్డ్ లో నాకు డేటా 000 అని సెండ్ చేస్తే, సో నాకు సిపియూకి వచ్చేపాటికి అది 0100 లేదా ఆ 00 అనేది రిసీవ్ అవ్వాలి. దట్ ఈస్ ఈ సెండర్ అండ్ రిసీవర్ మధ్య డేటా ట్రాన్స్మిషన్ అనేది జరగాలి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇంతకుముందు రిసీవర్ లో నాకు ఇఫ్ ద రిసీవర్ ఈస్ హ్యాంగ్ లైక్ దిస్ 0001, ఇనిషియల్ గా నాకు సిపియూలో 0011 అని ఉంది. ఎప్పుడైతే నేను కీబోర్డ్ లో 0000 ఎంటర్ చేశానో, ఈ 11 అనేది మళ్ళా 00 కింద చేంజ్ అయిపోతుంది. That means what we are doing, we are sending some data to the receiver. In the receiver side, the data is updated. That is, the bits are changed. సో ఇలా బిట్స్ చేంజ్ అయ్యేదాన్నే మనం ఇక్కడ డేటా మ్యానిపులేషన్స్ ఆర్ డేటా అప్డేషన్స్ అని పిలుస్తాం. సో ఈ డేటా అప్డేషన్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ హియర్ ఇస్ వెన్ ఎవర్ ఎనీ డేటా ఇస్ ట్రాన్స్మిషన్ ఫ్రమ్ వన్ ప్లేస్ టు అదర్ ప్లేస్, there is some issues that can be occurred. That is nothing but ఇక్కడ మనం ఏమంటామంటే ఇక్కడ ఇష్యూస్ చెప్పుకుంటే కనుక, అండ్ రిసీవర్ సైడ్, సో దాన్ని ఇక్కడ ఎర్రర్స్ అని పిలుస్తారు. సో వాట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎర్రర్ ఇన్ ద సెన్స్, సో ఎప్పుడైతే నేను ఒక సెండర్లో ఒక డేటాని ట్రాన్స్మిట్ చేశానో, సో నాకు ఒక రిసీవర్ సైడ్ వచ్చేపాటికి అది నాకు ఇనిషియల్ డేటా కాకుండా డిఫరెంట్ డేటా కింద రిసీవ్ అయితే కనుక,
సో వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ హియర్, దెర్ ఈస్ సమ్ చేంజ్ ఇన్ ద డేటా. ఒరిజినల్ డేటా కాకుండా నాకు అక్కడ అన్వాంటెడ్ డేటా అనేది వచ్చేసింది. ఇక్కడ నాకు 0010 వచ్చింది, కానీ నాకు రావాల్సింది 0000. సో కీబోర్డ్ లో నేను ఏ ఎంటర్ చేస్తే సిపి అనేది ఏనే రిసీవ్ చేసుకోవాలి, అది బిసి కింద రిసీవ్ చేసుకోకూడదు. సో సమ్ టైమ్స్ ఇట్ విల్ రిసీవ్స్ యాజ్ బి. సో దాన్నే ఇక్కడ మనం ఎర్రర్స్ అని పిలుస్తారు. సో దిస్ ఎర్రర్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ దే ఆర్ obtained డ్యూ టు ద ఎక్స్టర్నల్ ఫ్యాక్టర్స్, దట్ ఈస్ విత్ డ్యూ టు ద ఇంటరప్ట్స్, మనకు వచ్చిన కంప్యూటర్ ఇంటరప్ట్స్ ద్వారా కానీ, లేదా దేర్ ఆర్ సమ్ ప్రోగ్రామ్స్ విచ్ విల్ కరప్ట్ అవర్ inputs or which are corrupt our data transmissions, and there are some problems which are generated by the hardwares also. సో మన యొక్క హార్డ్వేర్ ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు కూడా మనకి ఏమవుతుందంటే, ఈ సెండర్ సైడ్ అండ్ రిసీవర్ సైడ్ డేటా ట్రాన్స్మిషన్ జరిగేటప్పుడు ఏదో ఒక బిట్ అనేది మనకి కోల్పోతూ ఉంటుంది అనమాట. సో బిట్ చేంజ్ అనేది జరిగిపోతూ ఉంటుంది. సో ఇలా ఏదైతే మనం ఈ సెండర్ అండ్ రిసీవర్ సైడ్ బిట్స్ అనేవి చేంజ్ అవుతున్నాయో వాటినే మనం ఎర్రర్స్ అంటారు. ఓకే. సో ఇలా ఎర్రర్ వచ్చింది, ఈ రిసీవర్ సైడ్ మనకి ఎర్రర్ వచ్చింది, సెండర్ 00 పంపింది కానీ నాకు రిసీవర్ లో 0010 వచ్చిందని ఎలా అర్థమవుతుంది? హౌ వీ కెన్ ఐడెంటిఫై ఆర్ హౌ ఏ సిస్టమ్ విల్ ఐడెంటిఫై వెదర్ ఐఎమ్ రిసీవింగ్ ద కరెక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆర్ నాట్? సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను కీబోర్డ్ లో ఐఎమ్ టైపింగ్ హాయ్, HAI అని టైప్ చేశాను. సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ సమ్ ఆల్ఫాబెటికల్ రిప్రజెంటేషన్స్ అండ్ విచ్ ఈస్ కన్వర్టెడ్ బై ద ప్రాసెసర్. నా కీబోర్డ్ యొక్క ప్రాసెసర్ ఏం చేస్తుందంటే ఆ యొక్క డేటాని దాని యొక్క ASCII ఫార్మేట్ లో కన్వర్ట్ చేసి, దట్ ఈస్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ 7-bit. సో ASCII కోడ్ ఇస్ 7-bit కోడ్. సో 7-bit లో కన్వర్ట్ చేసి నాకు CPU కి ఫార్వర్డ్ చేస్తుంది. ఓకే. సో CPU కి, సో కీబోర్డ్ నుంచి నాకు ఒక డేటా రిసీవ్ అయింది. సో ఎప్పుడైతే నాకు ఇలా కీబోర్డ్ నుంచి ఒక డేటా రిసీవ్ అయిందో సిపియూకి, సో సిపియూ ఏం చేయాలి, దాన్ని డికోడ్ చేయాలి. సో వీఆర్ హ్యావింగ్ ఎన్కోడింగ్ అండ్ డికోడింగ్. సో వాట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎన్కోడింగ్ అండ్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ డికోడింగ్? వాట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎన్కోడింగ్ అండ్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ డికోడింగ్? సో ఎన్కోడింగ్ అంటే ఏంటి, డికోడింగ్ అంటే ఏంటి? సో ఇక్కడ మనం కీబోర్డ్ లో ఏం చేస్తున్నాం, వీఆర్ టైపింగ్ ద లెటర్ ఏ. సో whenever typing letter A, it is converted into its ASCII code. ASCII code. So nothing, it is also called which in the form of some binary representations. Okay, so it's a 7-bit ASCII code. So we are transmitting some 7-bit ASCII code. So ఇలా వచ్చిన ఈ ఆల్ఫాబెటికల్ వాల్యూని, సో నా యొక్క కీబోర్డ్ లో ఉన్న ప్రాసెసర్ అనేది ASCII కోడ్ లో కన్వర్ట్ చేసి ఇట్ సెండ్స్ టు ద సమ్ మీడియం. సో ఇక్కడ మీడియం అంటే ఏంటి, బస్. With the help of the bus, we transfer the data and the CPU will receive the data, and here the decoding is done. So what is called encoding and what is called decoding? సో మనం జనరల్ గా చెప్పుకుంటాం, ఏదన్నా ఒక డేటా పంపించేటప్పుడు మనం ఎన్కోడ్ డికోడ్ చేయాలి. ఎన్కోడింగ్ అనేది ఎందుకు చేసుకోవాలి అంటే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీఆర్ హ్యావింగ్ ద కీబోర్డ్, సో విచ్ ఇస్ డెవలప్డ్ బై సమ్ మైక్రోసాఫ్ట్. సో ఒక కీబోర్డ్ సిస్టమ్ అనేది ఒక మైక్రోసాఫ్ట్ కంపెనీ డిజైన్ చేస్తే కనుక, సో వాళ్ళ యొక్క కోడ్ అనేది డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దే విల్ డిజైన్ ఇన్ సమ్ American style. So for example, I am saying that our keyboard is manufactured from American style. So they use their own language, they use their own code. So similarly my CPU, so let it be some Russian. సో ఇక్కడ నాకు CPU వచ్చే కంపెనీ వచ్చేసరికి రష్యన్ కంపెనీ అనుకోండి. సో ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ, ఐ వాంట్ టు ట్రాన్స్మిట్ ద ఎంటైర్ డేటా విత్ ఎ కామన్ కోడ్. ఈ రెండింటి మధ్య కామన్ కోడ్ అనేది కావాలి, అంటే రెండింటి యొక్క లాంగ్వేజ్ కామన్ అవ్వాలి. ఓకే. సో ఇఫ్ ద వాట్ ఎవర్ ద మ్యానుఫ్యాక్చర్ ఇట్ ఈస్, వాట్ ఎవర్ ద కంపెనీ ఇట్ ఈస్, వాట్ ఎవర్ ద టైప్ ఆఫ్ ది టెక్నాలజీ దే ఆర్ యూజింగ్, సో వీ వాంట్ టు మేక్ ఈక్వలైజ్ ఆల్ ద సెండర్స్ అండ్ రిసీవర్స్ ఇన్ ఏ కామన్ ప్లాట్ఫామ్. ఈ సెండర్ రిసీవర్ అనేవాడు కామన్ ప్లాట్ఫామ్ మీద ఉండాలన్నమాట. ఇలా కామన్ ప్లాట్ఫామ్ ఉంటాక మనకి ఈ ASCII కోడ్ అనేది హెల్ప్ అవుతుంది. ASCII స్టాండ్స్ ఫర్ అమెరికన్ స్టాండర్డ్ కోడ్ ఫర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇంటర్చేంజ్. సో ఇది ఏం జరుగుతుంది, సో ఇది 7-bit కోడ్ ని మనకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసినప్పుడు, సో బస్ ద్వారా అది మనకి సిపియూకి రీచ్ అవుతుంది. సో వెన్ ఎవర్ ద సిపియూస్ ఆర్ రికగ్నైజింగ్ దట్ 7-bit కోడ్, ఇట్ వాంట్ టు చెక్ ఫర్ వెదర్ ద డేటా ఈస్ రిసీవ్డ్ ప్రాపర్లీ ఆర్ నాట్. సో నేను ఇక్కడ ఏ ఎంటర్ చేసా కాబట్టి అవుట్పుట్ లో కూడా నాకు ఏ వచ్చిందా లేదా చెక్ చేసుకోవాలి. సో ఎలా చెక్ చేస్తుంది, సో దీన్నే ఇక్కడ మనం ఎర్రర్ డిటెక్టింగ్ కోడ్స్ అని పిలుస్తారు. ఓకే. సో ఎర్రర్ డిటెక్టింగ్ కోడ్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ దే ఆర్ యూస్డ్ ఎట్ ద రిసీవర్ సైడ్, నాట్ ఓన్లీ సిపియూ. ఇక్కడ సిపియూ అనే కాదు, మనం సెండర్ టు రిసీవర్ ఏదన్నా సరే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మై సిపియూ సెండింగ్ సమ్ డేటా టు ద మానిటర్, ఆర్ మై సిపియూ సెండింగ్ సమ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ టు మై సమ్ స్పీకర్స్ ఆర్ వాటర్ ఇట్ మే బి, దట్ ఈస్ సమ్ డేటా ట్రాన్స్మిషన్ హ్యాపెనింగ్. సో ఎప్పుడైతే రిసీవర్ అనేది, వెన్ ఎవర్ ద రిసీవర్ ఇస్ డికోడింగ్ సమ్ డేటా అండ్ ఐడెంటిఫైస్ దట్ ఒరిజినల్ డేటా ఇస్ రిసీవ్డ్ ఆర్ నాట్, ఈ డేటా అనేది ఒరిజినల్ డేటా కాదా, ఏమన్నా మిస్టేక్ జరిగిందా, ఏమన్నా చేంజెస్ జరిగినాయా. సో చేంజెస్ ఎలా జరుగుతాయి అంటే, ఈ ఇంటర్నల్ ట్రాన్స్మిషన్ జరిగేటప్పుడు, వెన్ ఎవర్ సమ్ ఇంటర్నల్ ట్రాన్స్మిషన్ హ్యాపెనింగ్, దట్ ఈస్ ఈ బస్ ప్రాపర్టీ జరిగినప్పుడు ఏమవుతుందంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ కీబోర్డ్ లో లెటర్ ఏ టైప్ చేశాను, అదే టైంలో అట్ ద ప్యారలల్ టైం ఐ ప్రెసింగ్ సంథింగ్ ఆన్ మై మౌస్ విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ మై మౌస్. సో మౌస్ తో నేను ఏం చేశానంటే ఒక ఆప్షన్, ఒక డిఫరెంట్ ఆప్షన్ అనేది నేను డిజైన్ చేశాను. సో అప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే, సో వీ విల్ హ్యావ్ సమ్ ఇంటరప్ట్. సో వాట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇంటరప్ట్? సో ఇంటరప్ట్ అంటే ఏంటి, సో ఇంటరప్ట్ ఈస్ నథింగ్ బట్
whenever So whenever any additional hardware components are going to operate, or whenever going to have some instructions, step-by-step instructions to the CPU, so we will pass that instruction. That is what is the working running instruction, and we will place the current operation as a execution. So ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు కీబోర్డ్ యొక్క ప్రాసెసింగ్ అనేది చాలా స్లోగా ఉందనుకోండి, సో మౌస్ యొక్క ప్రాసెసింగ్ అనేది చాలా ఫాస్ట్ గా ఉంటుంది. సో దాని యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ అనేది మోర్ గా ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే నేను మౌస్ తో ఒక కీ స్ట్రోక్ ఇచ్చాను, మౌస్ తో ఒక కీ బటన్ ప్రెస్ చేసామో, సో ద CPU, ద ప్రాసెసర్ ఐడెంటిఫైస్ దట్. సో ఇక్కడ ఈ మౌస్, కీబోర్డ్ ఇక్కడ మనం యూజ్ చేసే హార్డ్వేర్, వీటిని మనం హార్డ్వేర్స్ అంటాం, లేదా పెరిఫరల్స్ అని పిలుస్తారు. వి కాల్ ఇట్ as a peripherals. So whenever we are having number of peripherals, the CPU will identify that, it will recognize what is the highest priority. దేనికి ముందు ప్రయారిటీ ఉంటుందని ముందే రికగ్నైజ్ చేసుకుని, సో ప్రయారిటీ బేస్డ్ మనకి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అనేవి ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది అనమాట. ఇది ఎప్పుడైతే నాకు మౌస్ యొక్క ప్రయారిటీ మోర్ ఉందో కీబోర్డ్ కంటే, ఆటోమేటిక్ గా దీని యొక్క ఇన్స్ట్రక్షన్ నాకు వచ్చేసరికి బస్ లో ప్లేస్ అవుతుంది. సో ఇలాంటప్పుడు మనకి ఏదైతే డేటా మన కీబోర్డ్ లో జనరేట్ అయిందో, ఆటోమేటిక్ గా అది నాకు కరప్ట్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది అనమాట. సో దట్ ఈస్ విచ్ ఇస్ కాల్డ్ ఎన్ ఎర్రర్. దాన్నే మనం ఇక్కడ ఎర్రర్స్ అని పిలుస్తారు, లేదా ఇంటరప్ట్స్ అని కూడా పిలవచ్చు అనమాట. సో ఈ ఎర్రర్ ని ఎలా డిటెక్ట్ చేయాలి? సో హౌ ద రిసీవర్ విల్ ఫైండ్ దట్ వెదర్ ద డేటా రిసీవ్డ్ ఈస్ ఇన్ ఏ రాంగ్ ఫార్మాట్. సో ఇక్కడ వచ్చిన డేటా బి వచ్చింది అనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అది బి రిసీవ్ అయింది. సో ఇది ఎలా కంపేర్ చేసుకుంటుంది, మనకి డేటా ఏం ఎంటర్ చేశారు, మనకి ఏం రిసీవ్ అయిందని ఈ రిసీవర్ అనేది ఎలా చెక్ చేసుకుంటుంది అంటే, సో వీఆర్ యూజింగ్ ఏ స్పెషల్ టెక్నిక్ హియర్, an algorithm or a special technique or a process called parity. So what is called a parity? What is called parity? సో parity అంటే ఏంటి, parity బిట్స్ అనేవి ఏంటి, ఎందుకు యూజ్ చేస్తారు? సో ప్యారిటీస్ ఆర్ యూజ్డ్ ఫర్, మేజర్లీ యూజ్డ్ ఫర్ ద ఎర్రర్ డిటెక్షన్స్. సో ఇక్కడ మనకి ఎర్రర్ డిటెక్షన్ చేసుకుంటానికి మనకి ప్యారిటీ బిట్స్ అనేవి ఖచ్చితంగా యూస్ అవుతాయి. అండ్ వాట్ ఈస్ మీన్ బై ఎర్రర్ డిటెక్షన్ ఇన్ విత్ ది ప్యారిటీస్ ఆర్, ఇక్కడ ప్యారిటీస్ లో మనకి 2 types ఆఫ్ ప్యారిటీస్ అనేవి అవైలబుల్ గా ఉంటాయి. వన్ ఈస్ కాల్డ్ ఆడ్ ప్యారిటీ and the other is called even parity. So what is called odd parity and what is called even parity? So very simple. So for example, I am having some data. Let the data generated by the keyboard is 10001. 10001. Let it be some data. So find the number of ones here. మనకి ఇచ్చిన డేటాలో, మనకున్న డేటాలో నెంబర్ ఆఫ్ వన్స్ ఫైండ్ చేయండి. నెంబర్ ఆఫ్ వన్స్ ఫైండ్ చేయండి. సో ఇఫ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ వన్స్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఈవెన్, ఇన్ ద ఈవెన్ ప్యారిటీ ప్రాపర్టీలో ఏం జరుగుతుందంటే, మనకున్న డేటాలో నెంబర్ ఆఫ్ వన్స్ కనుక సో జీరో, దట్ ఈస్ ఈవెన్ ఉంటే గనక, సో ఈవెన్ ప్యారిటీ ఈజ్ జీరో. అండ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఆడ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు ఇలా వచ్చింది ఒక డేటా, సో ద ఈవెన్ ప్యారిటీ బికమ్స్ 1. సింప్లీ zeros and 1. Number of even ones, it will be 1 0, and number of odd ones, it will be 1. And similarly opposite nature for the odd parity, what will happen? So the number of odd ones are here, ones are odd, so automatically it is 0. And if it is 1, that is if the number of ones are even here, the odd parity becomes 1. So this is the way how we can find even parity and odd parity. Okay, now let us see our topic about the error detection code. So an error detection code is a binary code that detects the digital errors during the transmission. So already we have discussed. And the most common error detection code used is the parity bit. So a parity bit is an extra bit included with a binary message to make the total number of ones either odd or even. Okay, next, then odd bit is chosen to make the sum of ones in all the 4 bits odd. And even parity is just like similar to it. So what is the structure look like? So ఒకసారి చూడండి ఇక్కడ, let the data be 3-bit data. సో మనకు వచ్చే డేటా అనేది 3-bit డేటా అనుకోండి. సో వాట్ ఈస్ ద ఆడ్ ప్యారిటీస్? సో లుక్ అట్ హియర్, దెర్ ఆర్ నో నెంబర్ ఆఫ్ వన్స్. అసలు నెంబర్ ఆఫ్ వన్స్ అనేవి లేవు కాబట్టి ఇక్కడ ఆడ్ ప్యారిటీలో 1 ఉంటుంది, ఈవెన్ ప్యారిటీలో 0 ఉంటుంది. అండ్ హియర్ నెంబర్ ఆఫ్ వన్స్ ఆర్ ఆడ్ హియర్. సో ఆల్వేస్ రిమెంబర్, వెన్ ఎవర్ ద నెంబర్ ఆఫ్ వన్స్ ఆర్ ఆడ్, సో ద ఆడ్ ప్యారిటీ బికమ్స్ 0 and the even parity becomes 1. So this is the table, just you want to remember it. And this is the structured or a functional diagram of how to detect an error with the help of a odd parity bit. Okay, what you are using here, what is this logic gate? What is this logic gate called? Can anyone please respond? So what is this gate called?
Can anyone please respond? What is this gate called? Is my screen is visible to you? Okay, so just see here. This is the circuit diagram for the error detection. So which I already discussed. It is located on the receiver side. So దీన్ని మనం రిసీవర్ సైడ్ లో అటాచ్ చేస్తాం. సో ఎప్పుడైతే నాకు సోర్స్ నుంచి ఒక డేటా సెండ్ అయిందో, సో వెన్ ఎవర్ ద సోర్స్ ఇస్ సెండింగ్ సమ్ డేటా, లెట్ ఇట్ బి XYZ అనుకుంటే కనుక, ఈ XYZ నేను XOR గేట్స్ ద్వారా నేను కనెక్ట్ చేసుకుని, సో ఐఎమ్ జనరేటింగ్ ద ఎర్రర్ ఐడెంటిఫికేషన్. సో వీఆర్ హ్యావింగ్ ద ప్యారిటీ జనరేటర్ అండ్ ప్యారిటీ చెక్కర్. సో వాట్ ఈస్ కాల్డ్ ప్యారిటీ జనరేటర్ అండ్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ ప్యారిటీ చెక్కర్? ఈ రెండు ఏంటి? ఈ రెండు కూడా, so these are the different circuits or different units which are attached at the sender side and the receiver side. Parity generator is attached to the receiver sender side, and parity checker is attached to the receiver side. So we will see with this same example. So whenever we are having some data like this, 100001, 100001, always remember we want to consider mostly in the two types of parity bits, odd parity and even parity. We want to make odd parity as our a basic mechanism to do work with. Okay, now come here. So what is the odd parity value here? So number of values ikkada enni unnayamma? Number of ones. Find the number of ones here. So there are only two ones. That is, it is a even number of ones are there. So automatically the odd parity becomes 1. Okay. Odd parity అని 1 ఎందుకు అయిందంటే ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ వన్స్ అనేవి ఆడ్ లేవు, ఈవెన్ ఉన్నాయి. ఆడ్ ఉంటే కనుక ఆటోమేటిక్ గా ఇది నాకు 0 అయిపోతుంది. Okay, now it is 1. Now what is happen here is, let us take a 7-bit value, 1 2 3 4 5 6, let it be one more bit. So ఇలా నేను ఒక కీబోర్డ్ లో ఒక డేటా ఎంటర్ చేశాను. Let it be the value from the keyboard. So what is the use of that parity bit, sir? The keyboard will generate the 7-bit ASCII code. This is called ASCII code. So to this ASCII code, there is an additional bit added. That is called odd parity. So మనకి ఇచ్చిన ఈ odd parity అనేది మనకి యాడ్ అయ్యి, సో టోటల్ గా 8 బిట్స్ జనరేట్ అవుతాయి. Okay, so these 8 bits are passed to the bus. It is passed to the bus and it is reached to the CPU. And what the CPU want to do? So CPU want to decode it. So నాకు CPU లో ఏం చేయాలి? మళ్ళీ అక్కడ నాకు సో డికోడింగ్ అనేది జరగాలి. 1000001. ఓకే, నౌ హియర్ ఆల్సో ఇట్ విల్ చెక్ ఫర్ ద ప్యారిటీ. సో ఇక్కడ నాకు అవుట్పుట్ లో కూడా సో ప్యారిటీ బిట్స్ అనేది చెక్ చేసుకుంటుంది. ఆడ్ ప్యారిటీ బిట్ అనేది కరెక్ట్ గా వాల్యూ 1 వచ్చిందా లేదా. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ బిట్ లో నాకు చేంజ్ అయింది అనుకోండి అవుట్పుట్ లో, సో ఆటోమేటిక్ గా ఇక్కడ 0 వస్తుంది. సో ఈ ప్యారిటీ బిట్, ఈ స్టార్టింగ్ బిట్ ఏదైతే ఉందో, ఈ స్టార్టింగ్ బిట్ అడిషనల్ గా మనం ఈ 7 బిట్ తో యాడ్ చేసుకుని బస్ లో ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకుని CPU ద్వారా డికోడ్ చేస్తే గనక ఇక్కడ కూడా మనకి 8 బిట్ కోడ్ జనరేట్ అవుతుంది. 7 బిట్ యూజ్ ఫర్ ద ఒరిజినల్ కోడ్ అండ్ 1 బిట్ యూజ్ ఫర్ ద ప్యారిటీ. సో ఎప్పుడైతే నాకు ఏదైనా ఒక ఎర్రర్ వచ్చింది బస్ లో, ఎక్కడో నాకు ఒక ఇంటరప్ట్ ద్వారా ఒక ఇఫ్ దెర్ ఇస్ సమ్ ఇంటరప్ట్ హియర్, సో ఆర్ ఇట్స్ ఆల్సో కాల్డ్ ఎస్ అన్ ఎర్రర్, ఎక్స్టర్నల్ ఎర్రర్ ఆర్ హార్డ్వేర్ ఎర్రర్, వాట్ ఇట్ మే బి. నాకు ఒక CPU ద్వారా కానీ లేదా నా యొక్క కీబోర్డ్స్ ద్వారా కానీ ఏదో ఒక హార్డ్వేర్ ఎర్రర్ కానీ లేదా ఇంటరప్ట్స్ కానీ వచ్చినప్పుడు వాట్ విల్ హ్యాపెన్ ఇస్ దెర్ ఇస్ సమ్ చేంజ్ ఇన్ ద డేటా. సో ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి, ద డేటా ఒరిజినల్ డేటా ఇస్ 100001. నాకు వచ్చిన అవుట్పుట్ లో డేటా వచ్చేసరికి 101011. ఇక్కడ 1 అనే అడిషనల్ గా బిట్ అనేది చేంజ్ అయిపోయింది. సో దిట్ ఇస్ కాల్డ్ ఎర్రర్. సో అది ఎలా వచ్చిందని CPU ఎలా అర్థమవుతుందంటే, సో నెంబర్ ఆఫ్ బిట్స్ చెక్ చేసుకుంటుంది అనమాట. దట్ ఈస్ దాని యొక్క ఆడ్ ప్యారిటీ బిట్ ని చెక్ చేస్తుంది. సో ఎప్పుడైతే ఇక్కడ ఆడ్ ప్యారిటీ చెక్ చేసిందో ఆటోమేటిక్ గా ఇక్కడ 1 వస్తుంది. సారీ, ఇట్ ఇస్ 0. సో వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్? సో ఇక్కడ 1 ఉంది, ఇక్కడ 0 ఉంది. సో అది మనకి ఎర్రర్ డిటెక్ట్ అయినట్టు మనకి అర్థమవుతుంది అనమాట. సో ఇలా ఇక్కడ ఈ యొక్క ప్యారిటీని జనరేట్ చేసేదాన్ని ప్యారిటీ జనరేటర్ అంటారు, అండ్ ఈ ప్యారిటీ చెక్ చేసేదాన్ని ప్యారిటీ చెక్కర్ అంటారు. సో దట్ ఈస్ ద స్ట్రక్చర్ విచ్ ఇస్ explaining in the last review. Okay, so this is a functional diagram how to find the or how to generate a parity bit. So if this parity generator is attached to the sender side and parity checker is attached to the receiver side. సో ఎప్పుడైతే నాకు ఇక్కడ ఒక ప్యారిటీ చెక్కర్ లో ఇక్కడ ఎర్రర్ అనేది ఐడెంటిఫై అయిందో ఆటోమేటిక్ గా ఎర్రర్ వచ్చినట్టు అర్థమవుతుంది అనమాట. సో వాట్ హ్యాపెన్స్ వెన్ ఎవర్ an error is occurred. సో ఎర్రర్ వచ్చిందని అర్థమైంది ఇప్పుడు. సో నెక్స్ట్ రిసీవర్ ఏం చేస్తుంది? సో ద రిసీవర్ డస్ నాట్ చేంజ్ ద డేటా. సో రిసీవర్ అనేది డేటాని చేంజ్ చేయదు. వాట్ విల్ డూ ఇస్ ఇట్స్ అగైన్ సెండ్ బ్యాక్ ద రిప్లై. సో ఇక్కడ మనకి అక్నాలజ్మెంట్ అంటారు దాన్ని. సో ఇట్ సెండ్స్ ద అక్నాలజ్మెంట్ టు ద సోర్స్.
దట్ ఈస్ టు రీసెండ్ ద డేటా. సో ఎప్పుడైతే నాకు ఎర్రర్ వచ్చిన ఐడెంటిఫై చేసిందో రిసోర్స్ అనేది, దట్ ఈస్ మనకు డెస్టినేషన్ అనేది, ఆటోమేటిక్గా సో ఇట్ విల్ సెండ్ ద రిప్లై ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ అక్నాలజ్మెంట్ దట్ ఈస్ టు రీసెండ్ ద డేటా. సో ఎప్పుడైతే నాకు ఒక అక్నాలజ్మెంట్ రిసీవ్ అయిందో రిసీవర్ నుంచి, అగైన్ ద సెండర్ విల్ సెండ్ ద సేమ్ డేటా. So this is the way, or this is the process how a sender receivers will, or a data is transmitted between the different components inside our CPU or inside our computer system. Okay, this is about error detection code or error detection operation. Is it clear to all? Are you able to find the parity bits, even parity and odd parity? సో వెరీ సింపుల్, మనకున్న డేటాలో కనుక నెంబర్ ఆఫ్ వన్స్ మనం ఫైండ్ చేసుకోవాలి. ఓకే, సో అది ప్యారిటీ, ఆడ్ ప్యారిటీకి ఒకలాగా ఉంటుంది, ఈవెన్ ప్యారిటీకి ఒకలాగా ఉంటుంది. ఓకే, వీ విల్ చెక్ ఓన్లీ ఆడ్ ప్యారిటీ, వీ విల్ డస్ నాట్ టేక్ ద ఈవెన్ ప్యారిటీ. వాట్ ఇస్ ద రీజన్ ఇస్, so the reason behind does not take in the even parity in our computers are the even parities does not generate the value for the zeros. So ఇక్కడ జీరోస్ ఉన్నాయి కదా, 0 0 0. సో వాట్ ఇస్ ద ప్యారిటీ అనగానే మనం ఇక్కడ ఈవెన్ ప్యారిటీలో ఐడెంటిఫై చేయలేము. ఈవెన్ ప్యారిటీ జనరేట్ ఓన్లీ 0. సో ఆడ్ ప్యారిటీ విల్ జనరేట్ 1. ఓకే, అందుకనే మనం ఏం చేస్తామంటే మన యొక్క సర్క్యూట్ ఎప్పుడు కూడా ఆడ్ ప్యారిటీస్ మీద కంపేర్ చేసుకుంటాం. సో దట్ ఈస్ ద వే, దట్ ఈస్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ హౌ టు టేక్ ద ప్యారిటీ బిట్స్. So please try to remember this circuit diagram. We will use the XOR gates. This is an XOR with complement, and we will pass it to the other values. And here XOR gates are connected here, and we'll generate the error detection indication here as an output. Whenever we will have the one here, it identifies that there is some error is obtained, and the destination will send the acknowledgement to the source to send back the same data. So అదే డేటాని మళ్ళీ రీసెండ్ చేయమని మనకి అక్నాలజ్మెంట్ అనేది ఫార్వర్డ్ చేస్తుంది అనమాట. ఓకే, so we will have the request reply protocols, which we are going to discuss in the upcoming chapter. CPU utilization లో మనం అది డిస్కస్ చేసుకున్నాం. వాట్ ఈస్ కాల్డ్ రిక్వెస్ట్ రిప్లై ప్రోటోకాల్స్, ఆర్ వాట్ ఈస్ దట్ అల్గారిథమ్, సో హౌ ద సెంట్రల్ రిసీవర్ విల్ సెండ్ బ్యాక్ ద అక్నాలజ్మెంట్స్, వాట్ ఆర్ డిఫరెంట్ ప్రాసెస్ అని మనం ఆ టాపిక్ డిస్కస్ చేసినప్పుడు డిస్కస్ చేస్తాం. ఓకే, దిస్ ఇస్ అబౌట్ ఎర్రర్ డిటెక్షన్ కోడ్స్. విల్ గో ఫార్వర్డ్ విత్ ద నెక్స్ట్ టాపిక్. So just once again, I'm showing the syllabus. So just now we have completed the data representation part, and now we go forward for the computer arithmetic. So in this part, we are going to discuss the 4 basic problems, or 4 basic principles of that is nothing but how to do addition, subtraction, multiplication, division in the ALU, that is our arithmetic logic unit, which is the part of the CPU. Okay, so we will see what is the algorithm, or what are the different steps to be followed when you perform the addition and subtractions and multiplications and divisions. So let us see with the explanation. So already we are aware about there are different types of number systems which we are having. So we will perform the operations. One second. Okay, so let us see. So our number systems are basically categorized into 2 forms. One is called signed data, and other one is called unsigned data, or a signed representation, unsigned representation. So what is called signed data, or what is called signed representation? సో సైన్డ్ డేటా అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే, సో మన యొక్క నెంబర్ సిస్టమ్కి, సో దాని యొక్క సైన్స్, దట్ ఈస్ ఐదర్ ఇట్ ఈస్ ఏ పాజిటివ్ వాల్యూ ఆర్ ఐదర్ ఇట్ ఈస్ ఏ నెగిటివ్ వాల్యూ. సో అది పాజిటివ్ వాల్యూ కానీ నెగిటివ్ కానీ మనం డిఫైన్ చేస్తే కనుక దాన్ని మనం సైన్డ్ డేటా అని పిలుస్తాం. సిమిలర్లీ వీఆర్ హ్యావింగ్ ద అన్సైన్డ్ డేటా, దట్ ఈస్ దెర్ ఈస్ a number system, simple number system, which is not represented in the form of any signs, that is which is not having any positive or negative values. Simply always they are in a positive mode. Now, so we will we will go through the addition and subtraction process for the signed data. Okay, so in our syllabus we are not going to discuss about the other formats. Unsigned data, we are discussing about the signed data. Okay, now along with the signed data, for the signed data, what is going to happen
So in the signed data representation, we are having two different formats. So one is signed magnitude representation, and the other one is called two's complement representation. Okay, so we can perform addition process for the signed data in the two different methods, as well as subtraction and multiplication division. So మనకున్న ఎడిషన్, సబ్ట్రాక్షన్, మల్టిప్లికేషన్ అండ్ డివిజన్, ఈ 4 ప్రాసెస్లు కూడా మనకి మన యొక్క డేటా ఏదైతే సైన్ డేటా ఉందో ఈ సైన్ డేటా మీద సో మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఫామ్ లో రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు, అలాగే టూస్ కాంప్లిమెంట్ ఫామ్ లో కూడా మనం పర్ఫామ్ చేయొచ్చు. సో లెట్ us see each and everyone in a brief. Let us start with the addition of signed data using the sign magnitude representation. And always remember, addition and subtraction will follow the same rules, just a very slight difference. So we will see what is that difference, and what is the methodology, and what is the algorithm we want to follow. So let us look here. And we want to understand two topics before going to start with this algorithm, addition algorithm, subtraction algorithm. So when we are performing the addition operation, let it be A and B. Let they want to perform the addition of A and B. So we will call A as augend and B as the addend. So just try to remember, this A and B's are called augend and addend, and subtraction minute and subtractand. So these two will come compulsory remember when you perform these algorithms. And let us look here. This is the table, so which we'll use for performing the addition and subtraction of a signed magnitude numbers. Okay. So once look here, let the operation be plus A plus B. That is, I am performing addition in 4 different ways and subtraction in 4 different ways. Let us go for the addition. If I am adding two values A and B which is having the same signs, the logic here, if I am adding two values or two elements or two, these are called magnitudes. So if I add the two magnitudes with having the same signs, what is the result I am getting is, I want to add both the magnitudes A plus B, and I want to add the sign of the one of the value. So ఇక్కడ ఉన్న ఏదైతే వాల్యూ ఉందో దాని యొక్క సైన్ ఇక్కడ యాడ్ చేస్తాం. ఓకేనా, ప్లస్ A plus B, what will happen? I want to perform A plus B and I want to add one of the sign of the A or B. So B గానీ A గానీ ఏదో ఒక సైన్ కంపల్సరీ ప్లస్ ఉంటుంది కాబట్టి రెండు ప్లస్ కాబట్టి I will add plus sign. Okay, and coming to the next operation, plus A plus minus B. ఇక్కడ ఏమవుతుంది, whenever we are adding two magnitudes of different signs, రెండు డిఫరెంట్ సైన్స్ కనుక మనం యాడ్ చేయాలనుకుంటే కనుక ఇక్కడ మనకి సబ్ట్రాక్షన్ అనేది కంపల్సరీగా జరుగుతుంది. ఓకే, దట్ ఈస్ when we are performing this operation, we want to compare that A and B values. ఎందుకని A B వాల్యూ కంపేర్ చేయాలంటే ఇక్కడ సైన్స్ అనేవి డిఫరెంట్ గా ఉన్నాయి. So whenever we are having the different signs, we want to compare that A and B values. So if the A value is greater than B, what we want to do? We want to subtract the B from the A and add the sign of the A. A గనక B కంటే పెద్దగా అయితే గనక సో మనం ఆ బీని ఏలో నుంచి సబ్ట్రాక్ట్ చేసి దాని యొక్క సైన్ ఏకి ఏదైతే సైన్ దాన్ని మనం డిఫైన్ చేస్తాం ఇక్కడ. Similarly, when the A is less than B, what will happen? So we want to do subtraction from B to A and write the sign value of the B, that is highest value. దేనికైతే మనకి highest value ఉందో సో దాని యొక్క సైన్ మనం నెగటివ్ సైన్ గా రిప్రజెంట్ చేస్తాం. Similarly, when the both values are equal, ఒకవేళ సైన్స్ డిఫరెంట్ గా ఉండి వాల్యూస్ ఈక్వల్ అయినప్పుడు A B వాల్యూ రెండు కూడా ఈక్వల్ అయితే A ఈక్వల్స్ టు B అయితే గనక సో వాట్ యు వాంట్ టు డు, యు వాంట్ టు సబ్ట్రాక్ట్ A minus B and always represent the sign as positive. So if there is no minus 0, for example, if A equals to B, what is A minus B? That is A minus A, it is 0. So don't write minus 0. There is no representation of minus for the 0. Always represent the 0 values in the positive signs. Plus 0 only is the valuable result. Similarly, these are the same principle. When both the signs are different, if you want to add that magnitudes, what is the operation we want to do? We want to go for the subtraction, and we want to do when A is greater than B, we want to do the A minus B, and here the sign is if A is greater than, we write the sign of the A minus of A minus B. సో ఇలా మనం ఈ డిఫైనేషన్ ఆ యొక్క టేబుల్ యొక్క ప్రాపర్టీస్ అన్ని కూడా మనం తెలుసుకుంటే కనుక సో we can able to understand easily how to perform the addition and subtraction process in a signed magnitude representations. Okay, let us see the hardware principle or hardware operations. ఈ
సైన్ మ్యాగ్ రిప్రజెంటేషన్ ఎడిషన్ చేస్తాకి మనకి హార్డ్వేర్స్ ఏమి యూస్ అవుతాయి. So let us look here. We are having the basically to perform A and B or to perform addition of two magnitudes, we require two registers. మనం ఇంత ముందు చెప్పుకున్నాం registers ఎందుకు యూస్ అవుతాయి అని. We want to whenever we want to do any arithmetic or logic or any operations, our processor will perform the ALU operations only with the help of the registers. So registers ద్వారానే మనకి ఆ యొక్క arithmetic operations అన్ని కూడా perform చేస్తుంది. Now let us take the registers as A and B. So A and B and two registers తీసుకున్నాను. And I am taking one complementer and one parallel adder. So this is the circuit diagram, or this is the hardware components which is used to perform both addition and subtraction on a common circuit. ఒకే సర్క్యూట్ యూజ్ చేసి మనం ఎడిషన్ సబ్ట్రాక్షన్ అనేది ఒక ఏలులో మనకి జరుగుతాయి కావాల్సిన హార్డ్వేర్ కాంపోనెంట్ ఇది. సో ఇక్కడ బేసిక్ ఎలిమెంట్ మనకు కావాల్సినవి ఏంటి, ఇక్కడ ఏమేమి యూస్ అవుతాయి. సో ఇక్కడ మనకి అడిషనల్ గా ఫ్లాగ్ బిట్స్ అనేవి ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఇట్స్ కాల్డ్ ఫ్లాగ్ రిజిస్టర్స్. సో వీటిని మనం ఫ్లాగ్ రిజిస్టర్స్ అంటాం. దట్ ఈస్ ఏఎస్ అండ్ బిఎస్. These are called flag registers which are used to store the sign values of the our data. సో మన యొక్క బిట్ వాల్యూస్ ఏదైతే ఉన్నాయో దాని యొక్క సైన్ వాల్యూ అనేది ఈ యొక్క ఫ్లాగ్ రిజిస్టర్ లో స్టోర్ అవుతుంది. అండ్ హియర్ ఈ ఈస్ కాల్డ్ carry bit, so which is used to store the carry. And what is use of this complementary and what is your parallel adder? So let us look here. So ఒకసారి సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ అందరూ ఒకసారి వ్యూ చేయండి. So is my screen is visible? Can you please respond? Is my screen is visible? Yes, sir. ఓకే. సో ఇక్కడ మనకి ఈ సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ కనుక చూస్తే కనుక, సో ఈ సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ లో మనం టోటల్ గా 4 కాంపోనెంట్స్ యూజ్ చేసాం. దట్ ఈస్ 2 రెజిస్టర్స్ యూజ్ చేసాం, ఒక ప్యారలల్ యాడర్ యూజ్ చేసాం, ఒక కాంప్లిమెంటరీ యూజ్ చేసాం. వాట్ ఇస్ ద నీడ్ ఆఫ్ ది కాంప్లిమెంటరీ, వాట్ ఇస్ యూజ్ ఆఫ్ ది ప్యారలల్ యాడర్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ వాంట్ టు పర్ఫార్మ్ ఎడిషన్. నేను ఎడిషన్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఎడిషన్ చేయాలంటే అర్థం ఏంటి? ఏ ప్లస్ బి చేయాలి. డైరెక్ట్ గా నాకు బిని ఏకి యాడ్ చేయాలి. రిజిస్టర్ ఏలో అయితే డేటా ఉంటుందో, రిజిస్టర్ బిలో ఏదైతే డేటా ఉంటుందో రెండింటి నేను ఎడిషన్ చేయాలి. సో ఎడిషన్ చేసినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? ఐ విల్ యూజ్ ద ప్యారలల్ యాడర్. ఎందుకని ప్యారలల్ యాడర్ వాడాలి? ఎందుకంటే ఇక్కడ బిట్ బై బిట్ ఎడిషన్ జరగాలి మనకి. సో వి కెనాట్ పర్ఫార్మ్ ద ఎడిషన్ డైరెక్ట్లీ. సో ఇక్కడ డెసిమల్ ఎడిషన్ ఎప్పుడు చేయం మనం. ALU కంటైన్స్ ఓన్లీ బైనరీ ఇన్ఫర్మేషన్. సో టు పర్ఫార్మ్ ద బైనరీ ఎడిషన్ వి వాంట్ టు యూజ్ ద ప్యారలల్ యాడర్. సో బిట్ బై బిట్ మనకి ఎడిషన్ జరుగుతుంది కాబట్టి మనం ప్యారలల్ యాడర్స్ యూజ్ చేస్తున్నాం. నెక్స్ట్, వాట్ ఇస్ ద యూస్ ఆఫ్ ది కాంప్లిమెంటర్? సో కాంప్లిమెంటర్స్ ఆర్ యూజ్డ్ టు కాంప్లిమెంట్ ద గివెన్ డేటా. సో ఇక్కడ మనం మోడ్ వాల్యూ, ఈ మోడ్ వాల్యూ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్, ఎం. సో ఇఫ్ ఎం ఈక్వల్స్ టు 0, ఇక్కడ ఎం కనుక 0 ఉంటే కనుక వాట్ విల్ హ్యాపెన్? ఇట్ యాక్ట్స్ యాస్ ఇన్పుట్ టు ద కాంప్లిమెంటర్. ఎప్పుడైతే కాంప్లిమెంటర్ కి 0 వచ్చిందో అది ఎనేబుల్ అనేది అక్కడ ఈ కాంప్లిమెంటర్ అనేది డిసేబుల్ లో ఉంటుంది అనమాట, ఎనేబుల్ లో అవ్వదు. ఓకే, ఇట్ ఈస్ ఇన్ ఏ నాన్ యాక్టివ్ మోడ్, ఇన్యాక్టివ్ మోడ్ అంటారు దాన్ని. సిమిలర్లీ వెన్ ఎవర్ గెటింగ్ 0, సో ఇన్పుట్ క్యారీ కనుక 0 ఉంటే కనుక, సో ప్యారలల్ యాడర్ లో మనకి 0 అనే ఇన్పుట్ వస్తుంది కాబట్టి ఆటోమేటిక్ గా నేను సో రిజిస్టర్ కి డైరెక్ట్ గా మనకి బిలో ఏదైతే డేటా ఉందో నాకు ఏకి యాడ్ అయ్యి అవుట్పుట్ అనేది మనకి అగైన్ వీ కెన్ స్టోర్ దట్ అవుట్పుట్ ఇన్ టు రిజిస్టర్ ఏ. ఓకే, ఇక్కడ నాకు సమ్ అనేది దట్ ఈస్ అవుట్పుట్ అనేది నాకు రిజిస్టర్ లో స్టోర్ చేస్తున్నాను. అండ్ క్యారీ వచ్చేసరికి ఏదైనా ఒకవేళ క్యారీ ఉంటే కనుక మనం చేసిన ఆపరేషన్ లో ఇట్ ఈస్ పాస్డ్ టు ద వన్ ఆఫ్ ది ఫ్లాగ్ దట్ ఈస్ ఈ. ఓకే, నౌ వెన్ ఎవర్ ద మోడ్ వాల్యూ ఈక్వల్స్ టు 1, ఎప్పుడైతే ఇక్కడ మోడ్ ఈక్వల్స్ టు 1 వచ్చిందో వాట్ విల్ హ్యాపెన్? ఈ కాంప్లిమెంటర్ అనేది యాక్టివ్ అవుతుంది. సో కాంప్లిమెంటర్ యాక్టివ్ అవుతుందంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి? సో ఇక్కడ ఉన్న బి వాల్యూస్ అన్ని కూడా కాంప్లిమెంట్ అయిపోతాయి. నెక్స్ట్, ఒక క్యారీ బిట్ యాడ్ అవుతుంది. ఎప్పుడైతే ఒక కాంప్లిమెంటర్ కి క్యారీ యాడ్ అయిందో వాట్ విల్ హ్యాపెన్? నథింగ్ బట్ ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ A-B. దాన్ని మనం ఇక్కడ A-B అంటాం. సో ఇంతకుముందు మనం చేసుకున్నాం టూస్ కాంప్లిమెంట్, సబ్ట్రాక్షన్ యూజింగ్ టూస్ కాంప్లిమెంట్. సో సబ్ట్రాక్షన్ చేసినప్పుడు ఏం చేస్తాం? సో అక్కడ ఉన్న A-B చేయాల్సినప్పుడు బిని నేను టూస్ కాంప్లిమెంట్ చేసి ఏకి యాడ్ చేశాను. సో దట్ ఇస్ ద సేమ్ ప్రిన్సిపల్. Okay, so this B is complemented and one carry is added, nothing but it's got 2's complement. So whenever this 2's complement is getting to the parallel adder, automatically it is added to the A. So A కి నాకు ఇప్పుడు B యొక్క 2's complement యాడ్ అయ్యి నాకు రిజల్ట్ అనేది మనకి మళ్ళీ A లో స్టోర్ అవుతుంది. సైన్ వచ్చేసరికి AS ఈ ఫ్లాగ్ లో స్టోర్ అవుతుంది. అవుట్పుట్ క్యారీ ఉంటే కనుక క్యారీ వెళ్ళి మనకి రిజిస్టర్ E లోకి ఫార్వర్డ్ అవుతుంది. సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ హార్డ్వేర్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ ఏ adder and subtractor using the sign magnitude representation. So very important, please try to remember. And let us go for the flow chart, how this process or how this addition process is going to be working. So ఇక్కడ మనకి ఒకసారి చూడండి. సో ఇప్పుడు ఏదైతే మనం లాజిక్ చెప్పుకున్నామో what is this table and says that we want to check for the signs. సో సైన్ వాల్యూస్ బేస్ చేసుకుని మొత్తం టోటల్ ఆపరేషన్స్ అన్ని ఉంటాయి కదా మనకి.
ఓకేనా. సో ఇక్కడ ఏబి పొజిషన్స్ లో మీరు ఏదైనా డిజిటల్ వాల్యూస్ పెట్టుకోండి, న్యూమరికల్ వాల్యూస్ పెట్టండి. సో వీ కెన్ ఈజీలీ అండర్స్టాండ్ ఇట్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, if my value is +2 and if the value of a is if a value of a is 2 and if the value of b is 5, నేను a ని 2 అనుకున్నాను, b ని 5 అనుకున్నాను. సో +a +5. So what is the output I will get? That is a in the sense 2, a equals to 2, b equals to 5. So I want to get the value 7 with a sign plus. అవుట్పుట్ లో నాకు ప్లస్ వచ్చి 7 రావాలి. సో అది మనం జనరల్ గా మ్యాథమెటికల్ గా మనం మాన్యువల్ విత్ హ్యాండ్ రైటింగ్ లో మనం రిటర్న్ చేస్తాం. కానీ దాని లాజికల్ గా ఎలా వర్క్ అవుతుందంటే విత్ దిస్ అల్గోరిథం, విత్ దిస్ ఫ్లో చార్ట్. సో జస్ట్ లుక్ హియర్, what is happened is when you are performing any addition operation, so take that a and b values. So మనం ఇంత ముందు చెప్పుకున్నాం, a ని ఆడెండ్ అంటాం, b ని ఆడెండ్ అంటాం. సో ఈ a b వాల్యూస్ యొక్క సైన్స్ ని మనం కంపేర్ చేసుకోవాలి. సో కంపేర్ ద సైన్స్ ఆఫ్ ది a and b. సో హౌ వీ కెన్ కంపేర్ విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ ది XOR ఆపరేషన్. మన యొక్క లాజిక్ గేట్ లో XOR తీసుకుని సో a b ని కంపేర్ చేసుకుని మనం దాని యొక్క సైన్స్ ని కంపేర్ చేసుకుంటున్నాం. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, వెన్ ఎవర్ వీఆర్ కంపేరింగ్ దట్ a and b వాల్యూస్, ఇఫ్ ద అవుట్పుట్ వాల్యూ 0, మన యొక్క సైన్ వాల్యూ కనుక 0 వస్తే కనుక నథింగ్ బట్ సైన్ వాల్యూ ఎప్పుడు 0 వస్తుంది, దట్ ఈస్ XOR వాల్యూ ఎప్పుడు 0 వస్తుంది, దట్ ఈస్ వెన్ ఎవర్ బోత్ ద వాల్యూస్ ఆర్ ఈక్వల్. ఒకవేళ కనుక ఈ యొక్క ఏబి వాల్యూస్ లో 1 1 కానీ 0 0 కానీ ఉంటే కనుక సో మన యొక్క అవుట్పుట్ వాల్యూ అనేది 0 వస్తుంది. సో XOR యొక్క ట్రూత్ టేబుల్ ఒకసారి రిమెంబర్ చేసుకోండి. వెన్ ఎవర్ వెన్ ద బోత్ ద వాల్యూస్ ఆర్ ఈక్వల్, సో వీ విల్ గెట్ ద అవుట్పుట్ 0. వెన్ ద బోత్ ద వాల్యూస్ ఆర్ డిఫరెంట్, we will get the output as 1. Okay, just try to remember it. When the both the values are equal, we will get the output as 0. When the both the outputs are different, we will get the outputs as 1. సో ఆ లాజిక్ యూస్ చేసి ఇక్కడ నేను సైన్స్ నేను XOR ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేసుకున్నాను. సో ఎప్పుడైతే నాకు ఇక్కడ సైన్స్ XOR ఆపరేషన్ 0 వచ్చిందో, నథింగ్ బట్ రెండు సైన్స్ ఈక్వల్ అయితే కనుక, సో ఇక్కడ ముందు చెప్పుకున్నాం, ఇఫ్ ద బోత్ ద సైన్స్ ఆర్ ఈక్వల్, ఇఫ్ ద బోత్ ద సైన్స్ ఆర్ ఈక్వల్ అండ్ ద బోత్ ద వాల్యూస్ ఆర్ ఈక్వల్, రెండు వాల్యూస్ ఈక్వల్ అయితే ఏం చేయాలి నేను? సో ఐ వాంట్ టు పర్ఫామ్ ద ఎడిషన్ ఆపరేషన్. a ప్లస్ b నేను పర్ఫామ్ చేసి ఆటోమేటిక్ గా ఏదన్నా క్యారీ ఉంటే కనుక నేను ABF లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాను. సో దీన్ని మనకి వాల్యూ ఫ్లాగ్ అంటారు, దీన్ని ఎనేబుల్ వాల్యూ ఫ్లాగ్ అంటారు. ఈ ఎనేబుల్ వాల్యూ ఫ్లాగ్ నేను ఆటోమేటిక్ గా ఎనేబుల్ చేసుకుని అవుట్పుట్ అనేది నేను రిజల్ట్ లోకి సేవ్ చేసుకుంటున్నాను. సిమిలర్లీ ఫర్ డూయింగ్ ద సబ్ట్రాక్షన్, సో సబ్ట్రాక్షన్ ప్రాసెస్ లో కూడా సేమ్ ప్రాసెస్. వెన్ కంపేర్ ద సైన్స్, ఫైండ్ ఫర్ దిస్ సైన్స్ వీఆర్ హ్యావింగ్ ద టూ డిఫరెంట్ వాల్యూస్. If the signs are equal, we will get the XOR operation as a, if the signs are equal, we will get the XOR operation as 0. If the signs are different, we will get next XOR operation as a 1 automatically. So we want to perform the subtraction. How to do the subtraction? Nothing but perform the 2's complement, a plus 2's complement of the b. How to find the 2's complement? So 2's complement ela vastadante, perform the complement of the b and add the 1, it becomes the 2's complement. So this is the way how we can find the subtraction and how we can find the addition. సో ఈ సైన్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈ XOR ఆపరేషన్ ద్వారానే మనకి టోటల్ గా ఏ సైన్ ఏం జరుగుతుంది, ఈ టేబుల్ ఎలా వర్క్ అవుతుంది అనేది మనకి ఈ యొక్క ఫ్లోచార్ట్ ద్వారా డిఫైన్ అవుతుంది. ఓకేనా. సో ప్లీజ్ just take some screenshot or in your mobile and please try it out. So please try it out with some manual examples. So very important topic, addition and subtraction algorithm. Addition and subtraction algorithm. సో ఈ ఫ్లో చార్ట్ ఏం లేదు, ఈ యొక్క టేబుల్ మళ్ళీ మనం డిఫైన్ చేస్తాం అంతే. అండ్ ఆల్వేస్ రిమెంబర్, subtraction can be done only with the help of the complementing or 2's complement or 1's complement, either 2's complement or 1's complement. We cannot directly subtract data directly. 1 minus 1 ఎప్పుడు చేయకూడదు మనం. What you want to do? Find the 2's complement of the 1 and then add it to the 1. It is the best process. So don't perform direct subtractions. So bit minus bit 1 minus 1 or 0 minus 1 ఎప్పుడు కూడా మనం చేయలేము. We cannot do. Okay, just try to remember. But we can do addition. 1 plus 1 or 1 plus 0 చేయొచ్చు, కానీ 1 minus 0 or 0 minus 1 కంపల్సరీగా మనం చేయకూడదు. ఓకే. Please take the screenshot of this screen and please try it out. I will show with some large screen. So addition and subtraction flowchart. And this is the circuit diagram, or this is the basic hardwares. What are the different hardwares required? So మీకు
the gate exams, it is so many, it is asked so many times. What are the physical components required for the addition and subtraction in a CPU? సో సిపియూలో మనకి ఎడిషన్ సబ్ట్రాక్షన్ చేస్తాయి కావాల్సిన ఫిజికల్ కాంపోనెంట్స్ ఏంటి అని ప్రాబ్లం అడుగుతారు. సో జస్ట్ ట్రై టు రిమెంబర్ ఫోర్ బేసిక్ కాంపోనెంట్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్. సో ఇక్కడ నాకు అవుట్పుట్ అనేది కూడా రిజిస్టర్ ఏలోనే స్టోర్ చేస్తున్నాను. సో ఒకసారి లాజిక్ చూద్దాం. వాట్ విల్ హ్యాపెన్ ఇస్, సో బేసికలీ వెన్ ఎవర్ వీ వాంట్ టు డూ సమ్ ఆపరేషన్, సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం, నేను ఒక ఏలోకి 2 అనే డేటాను తీసుకున్నాను, నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ 0010. నెక్స్ట్ బి అనే రిజిస్టర్ తీసుకున్నాను, సో బిలోకి నేను 3 తీసుకుని నథింగ్ బట్ 0011. సో నాకు ఇప్పుడు ఏ ప్లస్ బి జరగాలి. ఐ వాంట్ టు డూ ఏ ప్లస్ బి. సో హౌ టు డూ? సో ఇది ఎలా జరుగుతుంది లాజికల్గా అంటే మన యొక్క సిపియూలో ఈ ట్రాన్స్ఫర్ ఈ ఆపరేషన్ ఎలా జరుగుతుందంటే, సో మన యొక్క రిజిస్టర్ ఏని సో రిజిస్టర్ బిని నేను తీసుకుని ప్యారలల్ యాడర్ యూజ్ చేసి ఐ విల్ యూజ్ ద ప్యారలల్ యాడర్ అండ్ ఐ గెట్ ద రిజల్ట్. వచ్చిన రిజల్ట్ కూడా మళ్ళీ నేను ఏలో స్టోర్ చేస్తున్నాను. ద అవుట్పుట్ ఈజ్ స్టోర్డ్ ఇన్ ద ఏ. ఎందుకని ఏలో స్టోర్ చేయాలి? సో స్టోర్ చేయలేదనుకోండి, ఈ యాడర్ యొక్క అవుట్పుట్ వచ్చినప్పుడు ఈ యాడర్ యొక్క అవుట్పుట్ అనేది ఎప్పుడు కూడా మనకి కామన్ గా లేదా పర్మనెంట్ గా ఉండదు అనమాట. ఇట్ విల్ బి అరేంజ్డ్ వెన్ ఎవర్ అవర్ ర్యామ్ ఈస్ క్లియర్డ్ ఆర్ వెన్ ఎవర్ న్యూ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇస్ రిసీవ్డ్ టు ద ర్యామ్, ఇట్ ఆటోమేటికలీ క్లియర్డ్ అవుట్. సో వాట్ యూ వాంట్ టు డూ? సో వీ వాంట్ టు ఆల్వేస్ స్టోర్ ద అవుట్పుట్ ఇన్ ఎనీ ఆఫ్ ది రిజిస్టర్. మీరు ఏదైనా రిజిస్టర్ సిలో కానీ లేదా సమ్ అదర్ రిజిస్టర్స్, మనకున్న జనరల్ పర్పస్ రిజిస్టర్స్ ఏది తీసుకున్నా సరే మనం దానిలో డేటాను మనం స్టోర్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో కంపల్సరీగా మనం చేయాల్సిన ప్రాపర్టీ ఏంటంటే ప్యారలల్ యాడింగ్ చేసి సో అవుట్పుట్ని మనం ఏదో రిజిస్టర్లో స్టోర్ చేయాలి. మన ఎగ్జాంపుల్ ఏం చేశారంటే వేరే కొత్త రిజిస్టర్ యూజ్ చేయకుండా అవుట్పుట్లో మళ్ళీ మనం వీఆర్ యూజింగ్ ద సేమ్ రిజిస్టర్ ఏనే మళ్ళీ అవుట్పుట్లో స్టోర్ చేశారు. సో ఇంతకుముందు రిజిస్టర్ ఏలో 2 అనేది ఉండేది. ఎప్పుడైతే నేను ప్యారలల్ యాడర్లో అవుట్పుట్ వచ్చిందో దాన్ని మళ్ళీ నేను ఆ 2ని ఓవర్కమ్ చేసి 5 కింద నేను స్టోర్ చేసుకుంటున్నాను. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఎడిషన్. అండ్ సిమిలర్లీ సబ్ట్రాక్షన్. సో సబ్ట్రాక్షన్ ఏం జరుగుతుంది? సో ఫస్ట్ బీని తీసుకుంటున్నాం, సో బీని కాంప్లిమెంటరీ యూజ్ చేసి కాంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాం. సో తర్వాత దానికి ఒక క్యారీ యాడ్ చేస్తున్నాం, దట్ ఈస్ వాల్యూ 1 యాడ్ చేస్తున్నాం. సో దాన్ని మళ్ళీ ఎడిషన్ యూజ్ చేసి ఏకి యాడ్ చేసి అవుట్పుట్ని మళ్ళీ నేను ఏలో స్టోర్ చేస్తాను. సో నథింగ్ బట్ పర్ఫార్మింగ్ ద టూస్ కాంప్లిమెంట్ ఆఫ్ ది బీకి ఒక టూస్ కాంప్లిమెంట్ ఫైన్ చేసి ఏకి యాడ్ చేసుకుని నేను ఐఎమ్ గెటింగ్ ద స్టోరింగ్ అవుట్పుట్ ఆఫ్ ది ఏ. సో దిస్ ఇస్ ఫర్ సబ్ట్రాక్షన్ అండ్ దిస్ ఇస్ ఫర్ ఎడిషన్. సో మీకు ఇచ్చే క్వశ్చన్ ఎలా ఉంటుందంటే, వాట్ ఆర్ ద నెంబర్ ఆఫ్ హార్డ్వేర్ కాంపోనెంట్స్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ కన్స్ట్రక్టింగ్ ఏ యాడర్ సర్క్యూట్? సో యాడర్ సర్క్యూట్ డిజైన్ చేస్తాకి మనకి ఎన్ని కాంపోనెంట్స్ కావాలి? సో వి రిక్వైర్డ్ ఓన్లీ 3 కాంపోనెంట్స్. దీస్ ఆర్ ద 3 కాంపోనెంట్స్, 2 registers and 1 parallel adder. Okay, so this is about addition and subtraction process with help of the signed magnitude data. సో ఇది మనం ఇప్పుడు ఒక signed magnitude data ద్వారా చేసాం మనం. సో దీన్నే మనం we can also do with help of the two's complement method also. So we will see that concept in the upcoming class. So addition and subtraction using the two's complement. సో ప్రతి అల్గరిథం అడిషన్, సబ్ట్రాక్షన్, మల్టిప్లికేషన్, డివిజన్ ఈ 4 అల్గరిథమ్స్ లో మనకి కంపల్సరీగా ఏ అల్గరిథం అయినా సరే ఈ 2 మెథడ్స్ లో చేసుకోవచ్చు. సైన్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ డిపెండెంట్ లో చేయొచ్చు లేదా టూస్ కాంప్లిమెంట్ మెథడ్ లో కూడా మనం డిజైన్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో దట్స్ ఆల్ ఫర్ ద టుడే సెక్షన్. ఇఫ్ యూ ఆర్ హ్యావింగ్ ఎనీ డౌట్స్ ప్లీజ్ రైజ్ ద డౌట్స్ అండ్ anyone can you having any doubts please ask me out. Number 85, race number 85. Can you unmute and can you say what is the topics you are discussed on today? Race number 85.
Register number 85. Can you please unmute yourself and speak out what are the topics we have discussed on today? Or anyone from the A and B section, can you unmute yourself and say what are the topic discussed on today? CRs. At least CRs can speak out.